সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আজ মিলন মেলা উদ্বোধন হল গলসি ২ নম্বর ব্লকের সসংজ্ঞা বড়দিঘিতে। উদ্বোধন করেন সাংসদ কীর্তি আজাদ। রাজ্যের প্রতিনিধি দেবু টুডু বলেন, 7 দিন ব্যাপী এই মেলায় এলাকার মানুষকে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সকলকে আনন্দ প্রদান করা হবে। এলাকার ব্লক সভাপতি, অঞ্চল সভাপতি ও তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন এই মঞ্চে। গলসি ২ নম্বর ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি শেখ সাবির উদ্দিন আহমেদের ব্যবস্থাপনায় এই মিলন মেলায় কৃতি ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ পুরস্কার প্রদান করা হয়। তাছাড়া এই মঞ্চে দুস্থ ব্যক্তিদের কম্বল বিতরণও করা হয়। জানা যায় এই মেলা চলবে 7 দিন ধরে। সাবির উদ্দিনের এমন ব্যবস্থাপনায় প্রশংসা করেন এলাকার মানুষ। আজকের এই মিলন মেলায় কি বার্তা দিচ্ছেন? आज का दिन तो बहुत शुभ है और नया साल भी है और आज के दिन ही तृणमूल का स्थापना दीदी किया था 28 साल पहले। नया साल तो सबको हम अपनी ओर से शुभकामना शुभेच्छा देते हैं और ये बोलते हैं कि हर रोज एक न एक अच्छा काम करना चाहिए, एक नेक काम करना चाहिए। आज के दिन ही नेक काम दीदी शुरू किया था 28 साल पहले। उस लेफ्ट के खिलाफ जो वाम का लोग यहाँ पर था और जिस प्रकार का आतंकी राज फैलाया था, उसको दीदी लड़ा, माथा भंगचूर कराया, कई बार जिंदगी लेने का कोशिश किया ये लोग, लेकिन ममता बंदोपाध्याय हार नहीं माना और उनका दृढ़ संकल्प था कि यहाँ से अराजकता खत्म करना है, जंगल राज, रावण राज को खत्म करना है। दीदी वो किया। 2011 में यहाँ मुख्यमंत्री बना। तब से लेकर 2024 तक लगातार 3 बार मुख्यमंत्री बना और हमको पूरा विश्वास है कि 2026 में हम लोग 240 से ऊपर सीट लेकर के आएगा विधानसभा में और जीतेगा। दीदी का जितना योजना है वो पूरे देश भर में लोग नकल करता है, चीटिंग करता है, चीटिंग। जो दीदी यहाँ पर काम करता है फिर वो लोग बाहर का दूसरा में बीजेपी वाला लोग सब करता है। तो बीजेपी वाला लोग कभी कुछ काम नहीं किया जिंदगी में, वो सिर्फ लोगों को लड़ाया है, आपस में भाई भाई को लड़ाया है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को लड़ाया है, लेकिन दीदी सबको जोड़ करके रखा है जो असली मायने में हिंदुस्तान है। तो आज का दिन एक बहुत शुभ दिन, बहुत मुबारक दिन। आज के दिन नया साल भी और आज के दिन तृणमूल का स्थापना भी, फाउंडेशन भी हुआ। तो सबको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। और एक बात अंत में कहेंगे कि हम लोग सब इंसान है, भाई भाई लोग हैं। ब्लड डोनेशन होता है, कैंप करता है ना, लोग ब्लड डोनेशन देता है, तो जब अस्पताल में जाता है तो नहीं देखता है हिंदू है मुसलमान है, नहीं देखता है कौन किस जाति का है, जिसका ग्रुप मिलता है वो लेता है। वो है भाईचारा। उस भाईचारा से पश्चिम बंगाल में लोग रहता आ रहा है, ऐसे ही रहता रहेगा जब तक पश्चिम बंगाल देश दुनिया है तब तक में। और ये बीजेपी के लड़ाने वाला बात में नहीं आएगा और रोज एक हमारा बंगाल का लोग रोज एक अच्छा काम करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप लोगों का। हमको बहुत अच्छा लगा, आज बच्चा लोग से मिला, आज बड़ा माँ लोग से मिला, उन लोग को भी कंबल देने का अवसर मिला। तो हमारे लिए कार्यक्रम एक मिलन हमारा जो होता है, हमारे जो सभापति है बहुत अच्छा इन्होंने यहाँ ऑर्गेनाइज किया था। तो इसी तरीके से होता रहे और हम लोग आपस में मिलते रहें और भाईचारा में जीवन को बिताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। এই তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবসে কি কর্মসূচি পালন করছেন? আমাদের গলসি 2 নম্বর তৃণমূল কংগ্রেসের তত্ত্বাবধানে আমাদের সাঁকো অঞ্চলের পরিচালনায় আজকের এই মিলন মেলা আমাদের হচ্ছে বড়দিঘি আর সসংজ্ঞার খেলার মাঠে। কি কি কর্মসূচি আছে আপনাদের? কয়দিন ধরে চলবে এই মেলাটা? এই মেলাটা 8 দিন থেকে চলবে, 8 দিন ধরে চলবে। এই মেলায় আমাদের কর্মসূচি বলতে দেখুন, আজকে প্রথমেই আমাদের বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভার প্রার্থী আমাদের কীর্তি আজাদ ঝা মহাশয় উনি উপস্থিত ছিলেন। আমাদের পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের মেন্টর উপস্থিত ছিলেন, আমাদের বাকবুলদা উপস্থিত ছিলেন, ছাত্র পরিষদের সভাপতি উপস্থিত ছিলেন, ব্লকের সব নেতৃত্বরা উপস্থিত ছিলেন, শাখা সংগঠনের সবাই উপস্থিত ছিলেন। আমরা আজকে কীর্তি ঝা মহাশয়ের হাত দিয়ে আমাদের গলসি 2 নম্বরের যে কৃতি ছাত্রছাত্রীরা আছে তার মধ্যে যারা জয়েন্টে পাস করেছে, ভালো রেজাল্ট করেছে, মাধ্যমিকের সব থেকে সেরা রেজাল্ট যারা করেছে, উচ্চ মাধ্যমিকে যারা সব থেকে সেরা রেজাল্ট করেছে, তাদেরকে সবাইকে একটা করে ডিকশনারি, পেন আমরা এটা এমপি সাহেবের হাত দিয়ে দিলাম। আর ছোট ছোট বাচ্চা ছেলে মেয়েদের যেমন সসংজ্ঞা বড়দিঘি যে প্রাথমিক স্বাস্থ্য মানে প্রাইমারির যে ছাত্রছাত্রীরা ছিল ছোট 1 থেকে 5 তাদের দিকে টিফিনের বাক্স
আপনাদের একটা করে পেন আমরা করলাম ছাত্রছাত্রীদের। তাছাড়া দুস্থদের জন্য কি দিয়েছেন? দুস্থদের জন্য কম্বল বিতরণেরও ব্যবস্থা করেছি, কম্বল বিতরণও করা হলো। এই কদিন ধরে মেলাটা করে কি বলতে চাইছেন সাধারণ মানুষকে? দেখুন, মেলা মেলা মানে হচ্ছে এখানে বিভিন্ন মনের মানুষ, বিভিন্ন মানুষ এখানে এসে উপস্থিত হয়। মেলা মানে হচ্ছে একটা মিলন ক্ষেত্র, সর্বধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে এখানে মেলায় সকল মানুষের উপস্থিতি হয়। সকল মানুষের উপস্থিতিতে আমরা এখানে একটা মেলার যে কেন্দ্র, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় একটা কথাই সবারই মধ্যে বলে থাকেন যে সব সময় মানুষের সাথে থাকতে হবে, মানুষের পাশে থাকতে হবে। আরো একটা বার্তা যেটা দেন, ধর্ম যার যার, উৎসব সবার, সেই সেই নিদর্শনই আমাদের এই মিলন মেলার আয়োজন। মানুষের জন্য এত কিছু যে করছেন তা কেমন সাড়া পাচ্ছেন? খুব ভালো। এখানে যে মাননীয় আমাদের কীর্তি ঝা মহাশয়ের হাত থেকে যারা প্রাইজ নিল বা যারা করলো, তাদের বাড়ির গার্জেন থেকে শুরু করে মানে তাদের বাবা মা যারা এসেছিল, এটা একটা অদ্ভুত অনুভূতি। তাদের মধ্যেও একটা মানে আমরা জীবনের প্রথম ধাপ এগিয়ে যাবার পরে একটা প্রাইজ পেলাম, খুব ভালো। আপনাদের কি মনে হচ্ছে এই মেলা করে কি সার্থক অবলম্বন করবে? অবশ্যই। মেলা পরে শুধু সার্থক অবলম্বন বলতে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন প্রকল্প আছে। আপনারা গেটের সামনে ঢোকার সময়ই দেখবেন যে প্রথমেই আমরা একটা জিনিস করেছি, যেটা জাগো বাংলার স্টল করেছি। স্টলের পাশাপাশি এখন সব থেকে বড় ব্যাপার হচ্ছে যেটা বাংলার বাড়ি। এই ডিসেম্বর মাসেই সবারই বাংলার বাড়ি ঢুকেছে। এই বাংলা বাড়ির স্টলও হয়েছে, যে কেমন করে বাড়ি করতে হবে, কিভাবে বাড়িটা করতে হবে। তার পাশাপাশি কন্যাশ্রীর স্টল আছে, আমরা গেটে ঢোকার সময়ই দেখতে পাবেন। এরকম আমরা কিছু স্টল করেছি। সাধারণ মানুষ যদি কোনো জায়গা থেকে কোনো কিছু বঞ্চিত হয়, আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা, গলসি 2 নম্বরের শাখা সংগঠনের কর্মীরা সবাই ওখানে উপস্থিত আছেন। এবং সাধারণ মানুষের আমরা এটা আশা করব যে কারোর যদি কিছু প্রবলেম থাকে, আমাদের সেগুলো নোটেট করে পরবর্তীকালে সেগুলো সমস্যার সমাধানের লক্ষ্য, এটাও আমাদের আর একটা লক্ষ্য। আপনার নাম ও পরিচয়? আমি সভাপতি শেখ সাবিরউদ্দিন আহমেদ, গলসি 2 নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস। নিজাম আলমের রিপোর্ট, সকলের জন্য নিউজ।